روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، پریم کی برکھا برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، پریم کی برکھا برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، شفا کا منبع یسوع مسیحا، چھونے کا اس کو وقت ہے یہ، اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے چھٹنے کا وقت ہے یہ، شفا کا منبع یسوع مسیحا، چھونے کا اس کو وقت ہے یہ، اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے چھٹنے کا وقت ہے یہ، روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، پریم کی برکھا برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، اس پر نظر کر لے شفا، اپنے مسیحا سے لے شفا۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، خود آپ کی حضوری کو محسوس کریں۔ زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا، تاکہ ہم اکٹھے ہو کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں اور تیرے زندہ کلام کو سنیں، جو بشپ طارق مسیح کے ذریعہ سے ہم سننے کو ہیں۔ اپنے بندہ کو عقل دلائی فہم دینا، لفظوں کی ترتیب دینا، وہ نہیں بلکہ تو اس میں ہو کر بولے، اس کے بولنے سے لوگ شفا پائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، کیونکہ ہماری زندگیاں تیرے زندہ کلام سے بدلتی ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے، کیونکہ تیرا زندہ کلام دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے اثر کرتا ہے، اور شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے، جو ہماری زندگیوں کو میٹھا بناتا ہے۔ اپنے بندہ کے ساتھ ہونا اور خداوند اسے گہرے میں لے چل، تاکہ اس کے کلام کرنے سے ہماری زندگیاں بدلے اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ میری اس دعا کو سن، قبول کر، سن و بخش دے، آمین۔ ہاللویا، ہاللویا۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور سب سے پہلے میں آپ کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ آپ نے جو پہلے ویڈیو ہم نے یوٹیوب پر ڈالی تھی، یونائٹڈ فیلوشپ ان کرائسٹ کے پلیٹ فارم سے، آپ نے انہیں واچ کیا، دیکھا اور لائک کیا اور سبسکرائب کیا، اس کے لیے میں دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں خداوند میں کہ آپ سب اس جو وبا کا دور ایک ملک میں نہیں، ایک کونے میں نہیں، ایک گھر میں نہیں، بلکہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یہ وبا میرے عزیزو پھیلی ہوئی ہے، اور لیکن خداوند کا پاک فضل ہے اپنے لوگوں پر، اپنے ایماندار لوگوں پر اور راست باز لوگوں پر، جو یہ امید اور تقوی رکھتے ہیں یسوع پر۔ ان کو خدا نے اس بڑی وبا سے محفوظ رکھا، اور خداوند جن کو ہوا ہے یا نہیں ہوا، خداوند ہر ایک جان سے
پیار کرتا ہے. ہاللویا. خداوند ہر جان سے پیار کرتا ہے. ہاللویا 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 ہاللویا. اس لیے کہ خدا کا زندہ کلام یہ وچن کہتا ہے کہ خدا جو ہے کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا. کتنا بھی کوئی شریر ہے, کتنا بھی کوئی گنہگار ہے, خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے. میرے عزیزو, خداوند بہت ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے, اور اس کی محبت کو جب ہم محسوس کرتے ہیں, جانتے ہیں, اس کلام کو پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو ہم خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ مبارکباد خداوند پیش کرتا ہے. کلام کو سننے والا, پڑھنے والا اور سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا, یہ تینوں کے تینوں مبارک ہیں. خداوند نے یہ تحریر میں میرے عزیزو اس لیے میرے جو یوحنا کی معرفت مکاشفہ لکھا گیا, اس میں یہ پہلے ہی باب کی پہلی ہی 3 آیات میں یہ آپ کی آنکھیں, بند آنکھوں کو یہ کلام کے وسیلے سے روشنی مل جاتی ہے. اور کئی بار میرے بہنیں, میرے بھائی, میرے دوست, یہ جو ایجوکیٹڈ ہیں, وہ خدا کے زندہ کلام کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک خدا نے بڑی سہولت جو ہے بخشی ہوئی ہے. اور وہ سہولت کیا ہے؟ اپنے کانوں سے سنیں, اپنے کانوں سے کلام کو سنیں اور سن کر یسوع مسیح کے حکموں پر, یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کریں. اور خداوند ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہے. یہ بہت بڑے آنر اور اعزاز کی بات ہے. یہ کسی بادشاہ کی طرف سے جو مبارکباد آپ کو پیش نہیں کی جا رہی, بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے جو پڑھتے ہیں اس کلام کو, جو ہمارا روحانی مکاشفہ ہے, اس کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, خداوند نے مبارکباد پیش کر رہا ہے. ہاللویا. خداوند کی تعریف ہو, خداوند ہی تعریف اور سجدے کے لائق ہے. آج کا جو ہمارا پیغام ہے, جو خداوند کے ان گنت معجزات خداوند نے اس زمینی زندگی میں رہتے ہوئے انفرادی طور پر, اور خداوند ہر طرح کی بیماریوں کو انہوں نے چنگائی میں بدل دیا, ہر طرح کی بیماری کو شفا میں بدل دیا. یہ ہے میرے خداوند کے کام جو خداوند ہمارے لیے اس پیغام کے ذریعے, خادم و دین کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہے, ویڈیو کی صورت میں, براہ راست میسج ٹیلی پر یا ریکارڈڈ میسج جو آپ تک پہنچتے ہیں. تو جو ایمان رکھتے ہیں اور جو ایمان کے ساتھ زندہ کلام کو سنتے ہیں, ان کے لیے خداوند بڑے بڑے کام کرتا ہے, ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. آج خداوند کے اس معجزے کے بارے میں ہم جانیں گے, ہم دیکھیں گے خدا کا زندہ کلام. لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 11 آیات سے لے کر ہم دیکھیں گے 11 سے 19 آیات تک خداوند کا زندہ کلام دیکھیں گے کہ خداوند کا زندہ کلام ہمیں کلام کے وسیلے سے کیا بیان کرتا ہے. اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا, اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے. انہوں نے
और दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, आए यीशु, आए साहब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक और ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बहुत बरकत हो। आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदाउन की हुजूरी में झुकाएं इस कलाम के लिए। जिंदा खुदाउन तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए। खुदाउन जो वक्त ठहराया हुआ था कि खुदाउन हम आपकी हुजूरी में पेश हो सके और तेरे कलाम की गवाही दे सके और इस कलाम का प्रचार कर सके। हालेलुया, तेरी तारीफ हो खुदाउन। तेरे बंदा में कोई कुव्वत, कोई ताकत, कोई सलाहियत, कोई हिकमत, कोई तालीम नहीं जिसके बायस खुदाउन इस जिंदा कलाम को खुदाउन तेरा बंदा बयान कर सके। अपने बंदे को खुदाउन खाली बर्तन को पाक रूह के मसा से भर दे और इस कलाम के वसीले से हम सब की जिंदगी से खुदावंद 100 गुना फल फूटे और हमारे मान की ये कलाम तब्दीली का बायस बने और ये कलाम हमारी जिंदगी की तब्दीली का बायस बने। ये कलाम हमारी बीमारी से शिफा का बायस बने। ये कलाम हमारी कमजोरी में जोर देने का बायस बने। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। इस वक्त खुदावंद आपका तख्त लगा हुआ है और खुदावंद आपकी प्रेजेंस के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो जलाल बरे खुदावंद। इस कलाम के वसीले से बहुत सारे लोग आज शिफा पा जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये दरखास्त हम किसी लकड़ या पत्थर के सामने नहीं रख रहे बल्कि जिंदा खुदा के बेटे के सामने रख रहे हैं जो सुनने का अख्तियार रखता है। और इसलिए कि मेरा और आपका मशाफी यीशु नासरी जिंदा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद जी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। पाक रूह के मसा से आपने भर दिया और बेटे के वसीले जो हमने दरखास्त की है आपने पूरी की। आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो जो बेपनाह हम सबको प्यार करता है और खुदावंद ने हमारी रहनुमाई के लिए ये बहुत जो है मुकद्दस किताब मेरे और आपके हाथों में थमा दी है। ये बड़ी एक जो मसीहों का दुआ और खुदा का जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस एक बड़ा हथियार है जिसके हाथ में ये जिंदा कलाम रहता है। उसके चगिर्द ना कोई बीमारी आती है, ना कोई लाचारी आती है, ना कोई और किसी तरह की दुश्वारी उसको घेरती है। इसलिए कि बरकत जब उसके हाथ में रहती है और अपने आंखों से इस कलाम की वो तलावत करता रहता है, रीडिंग करता रहता है, जानकारी कलाम के वसीले से करता रहता है, तो खुदावंद उसके चगिर्द अपने फरिश्तगान का पैरा रखता है। क्योंकि ये वचन हमें कहता है, ये कलाम हमें कहता है ज़बूर 91 की 11 आयत में कि वो अपने फरिश्तगान को हमारे चगिर्द लगा देता है।
तो जब खुदा के फरिश्तगान हमारे चगिर्द होते हैं, खुदा का साया और खुदा का फजल हमारे साथ होता है, तो फिर हमारे कोई शय, कोई चीज, बदरू, बीमारी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए कि हम यीशु मसीह के अम्ब्रेला के नीचे होते हैं, यीशु मसीह का लहू में छुपे हुए होते हैं। आज जो कलाम खुदावंद हमें देना चाहता है वो बड़ा बरकत वाला कलाम है, जो खुदावंद यीशु मसीह की शौहरत और चर्चा का बायस था, जो गिरदोनवा गलील के गिरदोनवा यहूदिया और पूरे इज़राइल में खुदावंद यीशु मसीह का चर्चा था। यीशु मसीह जो है मौजूद करता था, हर तरह की बीमारी से चंगाई देता था, हर तरह की बीमारी पर कुदरत और अख्तियार रखता था और झिड़क देता था, बीमारियों को झिड़कता था, बदरूओं को झिड़कता था। और यीशु अपनी कुदरत और अख्तियार के साथ काम करता था। हालेलुया। ये 10 कोड़ी जिसके लिए हम बारहा कलाम में से पढ़ते रहते हैं और खुदा के खादमो दीन के जरिए ये खुदा का जिंदा कलाम आपको सुनने को मिलता है। जैसे जैसे मैं और आप इस खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमारी चंगियाई होती है, हमारी तरक्की होती है, हमारी बरकत होती है, हमारी बीमारियों से रिहाई होती है। आज इन 10 कोड़ियों के बारे में जानेंगे। ये कोड़ी कैसे थे, पूरा बॉडी जो इनकी जिस्म जो था वो एक बेहानिक बीमारी से भरा हुआ था, पूरे जिस्म पर कोड़ था। तो आज भी ये एक सेपरेट प्लेसेस होती है, हॉस्पिटल, खुदा न खास्ता जिसको कोड़ होता है वो उस हॉस्पिटल में एक सेपरेट प्लेस पर रहते थे। और उस वक्त भी ये कोड़ी किसी दूर मुकामों में, शहर से दूर, गांव से दूर और ये देहातों से दूर रहते थे, क्योंकि इनके जिस्म पर कोड़ था, जिसके बायस लोग इनको अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते थे। हो सकता है कि उस कोड़ में से बदबू भी आती हो, और ये छूत की बीमारी है कि जिसके पास बैठते हो उसको कोड़ लग जाता हो, इसीलिए लोग उनसे बचते थे, अपने आप को ढांप लेते थे, छुप जाते थे। लेकिन ये यीशु के पास आते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, और यीशु इनसे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो ये सारे कहते हैं कि हमारा कोड़ पाक को साफ कर दे। इसके बाद हमारा परेशानी का कोई आलम नहीं, हम किस इंतहा को पहुंच चुके हैं कि लोग हमसे दूर रहते हैं मेरे पे, और ये इल्तिजा करते हैं कि प्रभु हम पर रहम कर। और यीशु क्या जवाब देते हैं कि चलते चलते वो यीशु के कहने पर वो चलते चलते कि जो अपने ताई कहनों को दिखाओ, और चलते चलते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो हील हो गए। उनका कोड़ जाता रहा, जैसे पैदाइश के वक्त वो पैदा हुए थे वैसा उनका जिस्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, इसलिए कि खुदावंद पूरी कुदरत और इख्तियार रखता है कि उसने जिस्म पर चले हुए कोड़ को बंद कर दिया, क्लीन कर दिया, साफ कर दिया यीशु के हाथ बढ़ाने से, और उनके मान के मुताबिक यीशु ने उन्हें बख्श दी, शिफा बख्श दी, चंगियाई बख्श दी, एक नया जिस्म बना दिया, एक बॉडी उनकी जो है नई बना दी यीशु ने। हालेलुया, हालेलुया। ये है यीशु का बड़ा काम, ये है यीशु का बड़ा मौजा। मेरे अजीजों, आज
ہم بہت ساری بیماریوں میں پھنستے ہیں تو خدا نے اپنے خادمین کھڑے کیے ہوئے ہیں شفا دینے کے لیے، اس لیے کہ خداوند میرے پربھو نے، آپ کے پربھو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم بڑے بڑے کام کرو گے۔ آج ہم سکرینوں پر، ٹی وی سکرین پر معجزات دیکھتے ہیں، اجتماعات میں ہم دیکھتے ہیں، میٹنگ میں خدا کے زندہ کاموں کو دیکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ ہیلیلویا! آج ہمارا کوڑ کیسا ہے؟ ہمارے دل کوڑی ہو چکے ہیں، اور یہ کوڑ ہمارے دلوں کا کون صاف کر سکتا ہے؟ سوائے یسوع کے لہو کے کوئی میرا اور آپ کا کوڑ نہیں صاف کر سکتا، لیکن خداوند کے پاس شکتی اور قوت ہے اس کوڑ کو دور کرنے کی، دلوں کو صاف کرنے کے لیے۔ یہ ہم کیوں یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم کوڑ رکھ کر اپنے عزیزوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے امتیاز رکھتے ہوئے بولتے نہیں، تو وہ ان کوڑیوں سے بھی میں اور آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ ورس ہو جاتے ہیں۔ خداوند ان کوڑیوں سے بھی ورس ہو جاتے ہیں، جس طرح سے خداوند لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، ان سے وہ اپنے آپ سے لوگ انہیں دور رکھتے تھے، ایسے ہی آج جو کوڑ کے بھرے ہوئے دل ہیں، لوگ ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، ان کے جو رفاقت نہ رکھنے کے باعث وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر جنوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں، آپ مجھ سے کم ہے۔ لیکن جب تک ہم اپنی ان باتوں کا اقرار نہیں کریں گے اپنے جلالی پرمیشور کے سامنے، اپنے پتا کے سامنے، اس وقت تک میرے اور آپ کے دلوں کا کوڑ پاک اور صاف نہیں ہو سکے گا۔ صرف اور صرف میرے مسیح کا، آپ کے مسیح کا یہ قدرت اور اختیار رکھتا ہے کہ وہ کوڑ کو صاف کر دے۔ ہیلیلویا! 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 ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضوری میں جھک جائیں، اور اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے میل ہے، کوڑ ہے، بدی ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، ان ساری باتوں پر قدرت اور اختیار میرا مسیح رکھتا ہے۔ ہیلیلویا! جو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے، دلوں کو پاک اور صاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، کہ اس لیے کہ یسوع کا لہو پاک کرتا ہے، دھو ڈالتا ہے، قوت بخش دیتا ہے، نیا بنا دیتا ہے، اور وہ دلوں کے کوڑوں کو صاف کر دیتا ہے، دل کے کوڑیوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرے مسیح کی قدرت اور اختیار۔ ہیلیلویا! 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 یہ خدا کا زندہ کلام جو ہے میری اور آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ نہ کوئی دنیا کی کتاب ہمیں بدل سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں قوت ہے، نہ ہی علم ہے، نہ ہی طاقت ہے، لیکن اس بائبل مقدس میں قوت ہے، طاقت ہے۔ جو اس کلام کو پڑھتے ہیں بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، بے روزگاری سے محفوظ رہتے ہیں، اور ناچاکی سے محفوظ رہتے ہیں، تکبر اور گھمنڈ اور شیخی اور لالچ اور اپنی پراؤڈنس سے باز رہتے ہیں۔ ہیلیلویا! 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 کھلا وقت آج خداوند نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ کئی بار ہم کہتے ہیں یہ وبا جو کرونا وائرس نے ایک بھیانک بیماری ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اندروں میں بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ کہ کہیں مجھ سے کہ کسی سے مجھے بیماری مل نہ جائے، اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ لیکن جو اس کو زندہ کلام کو نہیں دیکھتے، خدا انہیں
पकड़ लेता है, लेकिन खुदावन प्यार करता है, हर जान से प्यार करता है। हालेलुया, हर जान से मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्यार यीशु करता है। यीशु के अलावा और कोई दुनिया में ऐसी हस्ती नहीं, ऐसी शख्सियत नहीं जो प्यार करे। सिर्फ और सिर्फ यीशु प्यार करता है, जो हमारे तकब्बुर को बांध सकता है, जो हमारे तकब्बुर पर स्टैंप कर सकता है, रोक सकता है, जो हमारे ज़हन के गंदे कामों को रोक सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेरा जलाल बरा मसीह है। हालेलुया, उसकी कुदरत और अख्तियार हम कलाम के वसीले से देखते हैं, उसके कामों के वसीले से देखते हैं जो इश्तिहार कलाम हमें देता है, सच्चाई का इश्तिहार देता है, हक और सच का इश्तिहार देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज खुदावंद हमें ये मौका फराहम कर रहा है। खुदावंद मेरे अजीजों, और जब ये रिकॉर्डेड मैसेज खुदावंद आप यूट्यूब पर यूनाइटेड फेलोशिप इन क्राइस्ट के चैनल पर यूट्यूब पर देखेंगे तो इस कलाम के वसीले से खुदावंद के नाम में आप बड़ी बरकत पाएंगे और बीमारियों से चंगाई पाएंगे, बीमारियों से सेहत याब होंगे। हालेलुया, इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। सब झुकाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो मेरे जलाली परमेश्वर, खुदावंद इस कलाम में खुदावंद हमारी रहनुमाई की, गाइडेंस की, खुदावंद इस कलाम के वसीले से खुदावंद तेरे लोग बचे हैं और बचे ही रहेंगे जो आप पर भरोसा, तवक्कल और ईमान रखते हैं। खुदावंद उनको खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप छू लेंगे और महफूज कर लेंगे। और अगर किसी वबा में कोई है, किसी बीमारी में है, तो खुदावंद वो तेरे पाक और जलाली नाम से हील हो जाए। हालेलुया, हील हो जाए, हील हो जाए, इसलिए कि ये कलाम के वसीले से शफा होती है। बीमारियां इस कलाम के वसीले से भाग जाती हैं, कमजोरियां इस कलाम के वसीले से भाग जाती हैं। हालेलुया, इस कलाम के वसीले से हम सब की जिंदगी से 100 गुना फल फूटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक पर तेरा भारी फजल रहे, एक एक पर अपनी कुदरत जाहिर कर, एक एक की कमजोरी को दूर कर और अपना पाक फजल कर। पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस छोटे से पैगाम के लिए जो बड़ी बरकत का बायस ठहरेगा। खुदावंद मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, अक़वाम के लिए, कबीलों के लिए, नस्लों के लिए बरकत का बायस ठहरेगा। तेरा शुक्र हो जलाल बरे खुदावंद, हमने जो कुछ भी मांगा है खुदावंद बेटे के वसीले पा लिया है। आमीन, लब्बैक, आमीन, लब्बैक, लब्बैक, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही मेरे अजीजों, हम आपको और जो आपने रिकॉर्डेड मैसेज यूट्यूब पर डालते रहेंगे और अनकरीब ही हम ऑनलाइन चर्च जो है वो शुरू करेंगे, जिसके लिए आपके दुआओं की हमें ढेरों जरूरत है। अपनी दुआओं में प्लीज याद रखें और हम ये सिलसिले को जो खुदा ने हमें एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, आपके साथ मिलकर हम करते रहेंगे, कलाम की गवाही देते रहेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद की शिफायत